اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح، اور دونوں کی نشو و نما اور ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسباب بھی عطا فرمائے ہیں اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اسباب حاصل کرو۔ جسم کی ضروریات کا خیال رکھنے سے اور حاصل کرنے سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے، اور روح کی ضروریات کا خیال رکھنے سے، حاصل کرنے سے، مہیا کرنے سے روح طاقتور ہوتی ہے، روح کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں میں، جسم اور روح میں، اصل انسان جس کو کہا جا سکتا ہے وہ روح ہے۔ جب روح پرواز ہو جاتی ہے، روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جسم انسان نہیں کہلاتا بلکہ لاش کہلاتا ہے، اور پھر اس کو زمین کے اوپر نہیں رکھتے بلکہ اس کو زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ جسم کی ضروریات کیا ہیں اور روح کی ضروریات کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ہمان لا یشبعان، فرمایا دو حریص ایسے ہیں جو سیر نہیں ہوتے، ان کی طلب بڑھتی ہی رہتی ہے۔ دو حریص ایسے ہیں، حرص کسی شے کے حد سے زیادہ طلب کرنے کو کہتے ہیں، تو فرمایا دو حریص ایسے ہیں جو سیر نہیں ہوتے۔ ان میں سے فرمایا منہوم فی العلم، ایک حریص وہ ہے جو علم کا حریص ہے، علم کا طلبگار ہے، علم کی جستجو رکھتا ہے، فرمایا وہ بھی سیر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ ہے منہوم فی المال، جو مال کا طالب ہے، مال کی جستجو رکھتا ہے، اس کی بھی تسلی نہیں ہوتی، وہ بھی مسلسل اس کی توغ و دو کے اندر لگا رہتا ہے۔ مال کا حصول یہ جسم کو طاقت پہنچاتا ہے، کپڑے کی جتنی صنعت ہے اس سب کا تعلق جسم کے ساتھ، کہ اس سے جسم چھپتا ہے، جسم زینت والا بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے۔ کریانے کی جتنی مارکیٹ ہے اس سب کا تعلق اس جسم کے ساتھ، کھانے پینے کی جتنی چیزیں وہاں خرید و فروخت ان کی ہوتی ہے، ان سب کا تعلق جسم کے ساتھ، کہ جسم کو اس سے فائدہ پہنچتا۔ اور بھی بہت ساری صنعتیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، وہ سب انسان کے جسم کی ضروریات پر لگی ہوئی، دن رات ایک کیا ہوا ہے تو صرف اس لیے کہ تاکہ اس جسم کو فائدہ پہنچے، جسم کی ترقی۔ لیکن روح کی ترقی یاد رکھیں اس سے نہیں ہوتی۔ آدمی اچھے کپڑے پہن لے، اچھا کھانا کھا لے، اور اس طرح کی اچھی اچھی ضروریات کو جمع کر لے، روح کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ روح کی ترقی اور نشو و نما وہ ساری کی ساری ایمان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ جتنا اونچا ایمان ہوگا اتنی اونچی روح کی پرواز ہوگی، جتنے اونچے اخلاق ہوں گے اتنی اونچی روح کی
वो परवाज भी होगी, ताकत भी होगी, तवानाई भी होगी। और ये ईमान आला और ऊंचे दर्जे का हो और अखलाक रूह के आला और ऊंचे दर्जे के हों। इन सब का हुसूल इल्म पर मौकूफ, इल्म हासिल करता है तो इल्म के हासिल करने से आदमी को ईमान भी आला दर्जे का हासिल होता है और अखलाक भी आला दर्जे के हासिल होते हैं। पहले सीखता है और उसके बाद फिर ये सारी चीजें इंसान के अंदर पैदा होती हैं। जिस्म की नश्व नुमा के लिए, जिस्म की तरक्की के लिए तो हमने ज्यादा मेहनत की, अपना सारा जोर इस पर सर्फ किया हुआ है कि हमारा जिस्म की नश्व नुमा होनी चाहिए। बीमारियों के मौके पर हिफाजत के जो असबाब इख्तियार किए जाते हैं, इसका ताल्लुक भी जिस्म के साथ है कि जिस्म महफूज रहे। जिस्म के बारे में हम हद से ज्यादा फिक्रमंद हैं। हमारे एक बुजुर्ग मिसाल दे रहे थे, एक औरत एक बयान में तशरीफ लाई, तो बयान के दौरान उसकी कैफियत इज़्तिराब वाली थी। कभी एक पहलू बैठती, कभी दूसरे पहलू। तो जब तक बयान जारी रहा उसकी ऐसी ही हालत थी। तो बयान खत्म हुआ, उससे कहा कि आप बड़ी परेशान थी बयान के दौरान और अजीब आपकी कैफियत थी, वजह क्या? उसने कहा असल में मैं अपना छोटा बच्चा घर सोता हुआ छोड़ के आ गई। तो मेरे ज़हन में बार बार ख्याल आ रहा था कहीं ऐसा ना बच्चा उठ ना गया हो, और फिर करीबी चूल्हा भी पड़ा हुआ था और माचिस भी पड़ी हुई थी। तो कहीं ऐसा ना हो बच्चा उठ ना गया हो, कहीं ऐसा ना हो उसने माचिस ना उठा ली हो, कहीं ऐसा ना हो उसने चूल्हा ही जला दिया हो तो उसको नुकसान हो जाए। तो बार बार मेरे ज़हन में ये ख्याल आता। औरतें ये बात उसकी सुनकर हंस पड़ी, अल्लाह की बंदी अभी तो तू आई है और बच्चा जब सोता है तो खूब सोता है, इतनी जल्दी तो नहीं उठता, लेकिन अगर उठ ही जाए तो उठते ही उसने माचिस थोड़ी उठानी होती है, खेलने लग जाता कोई चीजें इधर उधर। और फिर अगर माचिस भी उठा ले तो उसको क्या पता पहले चूल्हा ही जलाना है। तो वो औरत नाराज हो, कहने लगी लगता तुम्हारे कोई पुत्र शुत्र को नहीं है, आपके बेटे नहीं है। अगर आपके बेटे होते तो आपको भी इस तरह की फिक्र होनी चाहिए। यानी अपनी औलाद के बारे में दुनियावी आग से बचाने की इतनी फिक्र है कि कहीं वो माचिस ना उठा ले, कहीं चूल्हा ना वो चूल्हे को आग ना लगा दे और फिर उसको कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। इस सब का ताल्लुक किसके साथ है? सारे जिस्म के साथ। बच्चों के लिए हम गर्मी के मौसम में अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदते हैं, सर्दियों में अच्छे से अच्छी चीजें उनको मुहैया करते हैं, कहीं इनको गर्मी ना लग जाए और कहीं इनको सर्दी ना लग जाए। गर्मी में एसी का इंतजाम है, सर्दियों में हीटर का इंतजाम है। ये सारी चीजें इसलिए करते हैं उसका जिस्म महफूज है। तो जिस्म की हिफाजत की तो इतनी फिक्र है, होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन याद रखें इन चीजों से रूह को फायदा नहीं होता। रूह का ताल्लुक वो आसमान के साथ है, ऊपर से आई हुई चीज है, और इसकी तरक्की के लिए भी जो ग़िज़ाएं हैं वो भी अल्लाह ने सारी ऊपर से ही भेजी। ईमान और अच्छे अखलाक, इनके जरिए रूह को ताकत मिलती है और इसके अंदर तवानाई आती है। आदमी का हाल तो ऐसे होना चाहिए कि खाने के बगैर गुजारा हो जाए, पीने के बगैर गुजारा हो जाए और बाकी जरूरियात जिंदगी पर बकदर जरूरत इत्तफा करे। लेकिन जो रूह को तरक्की देने वाली चीजें हैं उसमें अपने आप को खपा दे बिल्कुल, क्योंकि काम आने वाली चीज असल यही है, ईमान और अच्छे अखलाक। लेकिन हमारा मामला यह है कि हम जिस्म की नशो नुमा, इसकी तरक्की, इसकी सेहत, इन सारी चीजों की फिक्र है,
لیکن روح بیمار ہے، اس کے علاج کی فکر نہیں. روح کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. روح کو غذا کی ضرورت ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. اور جسم کو ہم نے پال پال کر اتنا موٹا کیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ روح کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ظاہر بات ہے، دو پہلوان ہیں، ایک کو آپ بھرپور غذا بھی دے رہے ہیں، دوا بھی دے رہے ہیں اور پوری فکر کر رہے ہیں، اور دوسرے کی آپ پوچھ ہی نہیں رہے، نہ اس کو غذا، نہ اس کو دوا، نہ اس کی کوئی ضروریات کا خیال. تو جسم تو طاقتور، مضبوط اور پہلوان بنے گا، اور روح کی صورتحال کیا ہو جائے گی؟ وہ تو بالکل انتہائی نہیں، کمزور ہو جائے گی. جسم کا روح پر اتنا غلبہ ہے کہ وہ روح کی ایک بات ماننے کے لیے، اور جہاں روح طاقتور ہوتی ہے پھر وہاں جسم طاقتور اور موٹا اور بھی ہو تو وہ روح کے مقابلے میں مغلوب ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 4 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، لیکن صورتحال یہ تھی، فرماتے ہیں کہ میں ہم وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا رہتا تھا، لگا رہتا تھا، مسجد نبی میں پڑھا رہتا تھا، اور مقصد صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی بیان فرمائیں میں غیر حاضر نہ ہوں، اور میں فوراً سن کر اس کو محفوظ اور یاد کروں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی باتیں احادیث یاد کرتا ہوں تو مجھ سے بعض بھول جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کپڑا بچھاؤ، چادر بچھاؤ. انہوں نے اپنا کپڑا اور چادر بچھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دم فرمایا اس کپڑے پر، فرمایا اس کو اپنے اوپر لپیٹ لو. انہوں نے اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیا. اس کے بعد فرماتے ہیں ما نسیت شیئا، کہ جو کچھ میں نے یاد کیا پھر میں کبھی بھولا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس طریقے سے یاد کی. 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں. فرماتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا کہ بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے میں نڈھال ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، اور اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تو وہ سمجھتے کہ شاید اس کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، تو اس کا علاج وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے جسم پر پاؤں رکھتے یا گردن تھوڑی سی دباتے کہ چلو اس کا دورہ ختم ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حالانکہ نہ مجھے کوئی دورہ ہوتا تھا، نہ مجھے کوئی بیماری ہوتی تھی، صرف بھوک کی وجہ سے میرا ایسا حال ہوتا تھا. اور صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کرنے والے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے. حدیث کی جتنی کتابیں ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہو. انہوں نے کیا کیا ہے؟ جسم کو نہیں پاڑا، روح کو پاڑا. جسم کی ضروریات بقدر ضرورت پوری کی ہے الحمدللہ. جسم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا فرمایا، جہاد بھی کیا، بڑے کام کیے ہیں اس سے، لیکن روح کو طاقت زیادہ پہنچائی ہے، روح کو غذا زیادہ پہنچائی ہے. اور وہ غذا کیا تھی؟ علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہر وقت وقف کیا. یہ میں نے ایک مثال دی، ورنہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے جو ہم وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہتے ہیں میں نے ایک ساتھی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ میں بھی کام میں ہوتا ہوں، آپ بھی کام میں ہوتے ہیں، تو باری باندھ لیتے ہیں کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم سے رہ نہ جائے. ایک وقت میں آپ حاضر ہوا کریں، میں کام کر لیا کروں، دوسرے وقت میں حاضر ہوا کروں گا، آپ اپنا کام کر لیا کروں. تو باری باندھ کے اس طریقے سے وقت گزارتے تھے کہ تاکہ کام بھی چلتا رہے اور علم کی باتیں بھی ہمیں حاصل ہوتی رہیں، تاکہ یہ جو ترقی کا راستہ ہے روح کا وہ نہیں رکنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے بعد میں احادیث بیان فرماتے تھے. اتنی کثرت سے احادیث بیان فرماتے تھے صحابہ کرام کو ان پر تعجب ہوتا تھا
फरमाते थे अबू हुरैरा तू यहाँ ये कैसे कहाँ से रिवायतें सारी बयान कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते थे कि देखो जो मेरे मुहाजिरीन साहबा इकराम थे, साथी थे, वो कारोबार में मसरूफ होते थे, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में भी आना जाना, दीन इस्लाम के फराइज भी पूरे करने, साथ साथ कारोबार भी था। और फरमाया मेरे जो अंसार सहाबा थे, साथी थे, वो खेती बाड़ी में मशगूल रहते थे दीन के कामों के साथ साथ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ना किसी कारोबार में लगने वाला था और ना ही मेरी कोई खेती बाड़ी भी थी, मैं तो हम वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ही रहने वाला हूँ। मेरा तो काम ही यही था। रूह को तरक्की, रूह को बुलंदी, रूह की परवाज, वो सारी की सारी अल्लाह और उसके रसूल के इल्म के साथ वाबस्ता है। जाहिर है आदमी कोई भी अमल करेगा उससे पहले इल्म होता है, इल्म की बरकत से फिर आदमी अमल के रास्ते पे चलता है। अल्लाह तबारक व तआला जितने रास्ते खोलते हैं वो सारे इल्म की बरकत से खोलते हैं। तो फरमाया कि जो माल का हरीस है उसका भी पेड़ नहीं भरता और जो इल्म का हरीस है उसका भी पेड़ नहीं भरता। माल का हरीस फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री, मिलों पे मिले, कारों पे कारखानों पे कारखाने लगाए जा रहा है, मार्केटों पे मार्केटें बना रहा है, प्रॉपर्टी के कारोबार में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो इल्म का हरीस होता है उसकी हर वक्त तलब यही होती है कि मुझे कोई ना कोई अल्लाह और उसके रसूल की बात हासिल। एक साहबी हैं जिन्होंने मदीना तैयबा से सफर किया मुल्क शाम का उस जमाने में। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला के पास पहुंचे और सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम दोनों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर एक हदीस सुनी थी, तो उस हदीस को दोबारा ताज़ा करना। लंबा सफर किया, लंबा सफर करके उनसे फरमाने लगे कि मैं सिर्फ इस हदीस के दोबारा सुनने और सुनाने के लिए आपके पास हाजिर हूँ। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि वो हदीस तो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं तुम्हें ये हदीस सुनाता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से चलता है, फरमाया फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला की रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमाता। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे। कुरान पाक पढ़ने का रास्ता, हदीस पाक पढ़ने का रास्ता, ये दरअसल ऐसा इल्म का रास्ता है जो जन्नत का रास्ता है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इससे अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसका आसान फरमा देते हैं। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब हमारे बुजुर्गों में से हुए हैं, फरमाते हैं आज यहूदियत दुनिया से अमली एतबार से खत्म है, ईसाइयत अमली एतबार से खत्म है। फरमाया उसकी वजह क्या है? फरमाया वजह उसकी ये है कि आज उनके तालीमी इदारे दीनी इस हवाले से बिल्कुल खत्म हो चुके और जिस मजहब के दीन की तालीम ताल्लुम का रास्ता मिट जाए वो मजहब मिट जाता है, मजहब खत्म हो जाता है। और फरमाया आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन, हमारा मजहब दुनिया के कोने कोने में बाकी है। फरमाया उसकी वजह क्या है? फरमाया उसकी वजह यह है कि इस दीन के जो तालीमी इदारे हैं, मजहब के जो तालीमी इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी आन शान बान के साथ बाकी हैं जिस तरह पहले दिन से बाकी थे। अल्लाह ताला इन इदारों की इसी तरह इज्जत और अजमत में इजाफा फरमाए, रौनकों को अल्लाह ताला दोबारा बहाल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को इसमें अमल और समझ की तौफीक